महाराज जी के अंदर 15 भगतां की बाणी दर्ज है ते इन्हां 15 भगतां दे विचों एक भगत ऐसे ने जिन्हां दे बाबत बड़ी बड़ी दुविधा पाई जाती है सॉरी। वो दुविधा किहड़ी है? भगत धन्ना जी दे बाबत साखियां जोड़ियां हुई ने ते उन्हां साखियां दे अंदर ये साबित करने का यत्न किया है कि भगत धन्ना जी ने ना जिहड़ी परमात्मा की प्राप्ति है वो परमेश्वर की प्राप्ति जिहड़ी है किहदे राही कीती है? पत्थर दे राही। उस पत्थर नूं ब्राह्मण पूजदा सी ते भगत धन्ना जी ने जदों रोज़ आउणा जाना वेखना ते उन्होंने बेनती की कि सानू भी दे दिओ भाई, असीं भी रब की पूजा करनी। ये सारी साखी बनाई गई है, पर सच्चे सतगुरु की बाणी का की फैसला है? सच्चे साहिब चो पूछिए। भगत नामदेव जी आखते ने जे ओ देव ता ए भी देवा, कह नामदेव हर की सेवा। भगत नामदेव हरि की सेवा दे विच हाज़र ने ते सच बोल रहे ने। भगत नामदेव जी आखते ने एक है पात्र किचै पाओ। पाथर पत्थर सिल, जिन्हों साहब की बाणी कहते सिल पूजस बगुल समादंग मुख झूठ विभूखंग सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लिलाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सब फोकट नहचो धर्मंग को नानक नहचो त्यावै बिन सतगुर वाट ना पावै। भगत जी कह रहे ने जे वो पत्थर देवता है। भगत जी की बेनती नूं बड़े प्यार नाल जदों समझांगे ना उदों समझ लग जाएगी कि असी किसी महान दी जिहड़ी महान विद्वान दी महान परमात्मा दे प्यारियां दी जिहड़ी सिक्ख्या है ना वो पत्थर दे विचों नहीं लै सकते। असी मूर्तां बना बना के पूजते पे हाँ। क्यों पूजते पे हाँ? काम सौखा हो जाता है ना, सानू पढ़ना नहीं पैंदा कुछ। हुण 98% हिंदू ऐसे ने जिहड़े कृष्ण भगवान जी की मूर्ति नूं पूज के ना आरती उतार के ते संतुष्ट हो जाते हैं। 2% ऐसे हुंदे ने जिहड़े केवल ते केवल गीता पढ़ते हैं। हुण मूर्ति पूजा ने 98% हिंदुआं नूं जिहड़े गीता दे नालों तोड़ के रख दिता। बस वो 98% ये गल आखदे ने कि जिहड़ी गीता वो महान तो है पर पढ़ी नहीं उन्होंने, वो किड्डे वड्डे ज्ञान तो वांझे रह गए ने। क्यों? इंज कह दिए वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते सन। ये बैटर होवेगा, ये चंगा होवेगा, ये गल कहनी कि वो ज्ञान लेना चाहते ही नहीं सन। इस करके उन्होंने एक काम सौखा लभ लिया कि थाल लो, थाल विच 2 दीवे पाओ, आरती करो, भोग लवाओ, तो बस मन प्रसन्न हो जाता है कि परमात्मा प्राप्त हो गया। भगत नामदेव जी ने, बाबा कबीर साहब जी ने, गुरु नानक देव पातशाह जी ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, जिन्हां सारियां दी विचारधारा एक है, ख्याल एक है। इन्हां महापुरखों ने बचन आखे ने एक है पाथर कीचै पाओ, एक पत्थर का तुसी भाव कर दिओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। देखो पत्थर वो भी है जिहड़ा पत्थर मूर्ति दे विच घड़ दिता गया है, जिथों मूर्ति दी आकार बनाया गया है, वो भी पत्थर है। ते वो भी पत्थर है जिहड़ा मंदिर दीयां पौड़ियां चढ़ के असीं जाने आ। ते रविदास जी वाहिगुरू जी भगत नामदेव जी आखदे ने जे ओ देव भाई जेकर अंदर पिया पत्थर देवता है, ये भी देवा, फिर इसनों भी तो देवता मनो ना, इसनों भी तो प्रवान करो कि यह भी देवता है जिहदे तो तुसीं पैर रख दो। बड़ा मुश्किल है ना फिर उस चीज़ नूं प्रवान कर लेना। है तो बिल्कुल सच, गल तो समझण दे लई है,
कि असी उस महान पुरखां दियां जीवनियां पढ़न की बजाय, उन्हां तो सिੱਖਿਆ लैण की बजाय असी उन्हां नूं केवल मूर्तियां दे अंदर घड़त करके शामिल करके उन्हां दी पूजा कर रहे हैं। ते असी भगत धन्ना जी नूं भी इसे रस्ते दे उत्ते तोर दिता कि भगत धन्ना जी आखे जी उन्होंने तो रब की प्राप्ति की किहदे विचों कीती? पत्थर दे विचों। कई मेरे वर्गे उपरों दी पोचा फेर दिंदे ने, नहीं जी नहीं, पत्थर दे विचों नहीं कीती, उन्होंने तो अपनी शरधा दे विचों कीती है। निकलिया तो पत्थर दे विचों ही ना, रब तो पत्थर दे विचों निकलिया नहीं। भगत धन्ना जी बड़ी बंदगी करन वाले, परमात्मा की रजा दे विच रहन वाले ते बड़े सूझवान ज्ञानवान सूझवान भगत सन। असी एवें नहीं कह दिंदे उन्होंने। साडी निगाह दे अंदर ते भगत वो है ना जिहदे कोल एक दुनियावी एजुकेशन नहीं, जिहड़ा झल्ला के नहीं पाई। मालक किरपा रहमत करन, इन्हां नूं पता सब कुछ हुंदा है पर ये दावे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पता है कि दावे करके असी की करांगे। अजे तो जीवन बचिया है, जो जीवन संपूर्ण हो जाएगा उदों लोगों को आपे पता लग जाना है। दावे तो तां करिए ना जो सिक्खी साडे सिर दे उत्ते टिकी होवे। हुण मैं आखां जी मैं तो कदा कर लेना, मैनूं सारी परंपरा पता है, मैं सच बोलदा तो इसदा मतलब यह है कि हुण तैनूं गुरु दे लागे रख के तेरी पूजा करिए। कई प्रचारक बड़े मैं करते जी, मैं सच बोलदा जी, मैं फलान करदा, मैं धमकान करदा जी, मैं जागृत कर दिता, मैं वो कर दिता, मैं ये कर दिता। तो उन्होंने हुण बंदा पूछे कि सच बोलदा, हुण तैनूं गुरु के बराबर पूजीए बिठा के। किन्नी दुनिया है जिहड़ी सच के उत्ते आधारित है। सच बोलना तो साडा एक जिन्हों कहिए कि नैतिक कर्म है, एक आम मनुख का भी कर्म है। असी तो वो चीज़ कर रहे हैं जो सच्चे सतगुरु जी ने सानू दसी है। ये ना आखिए कि असं सच बोलते हैं तो सारी कौम का भार ही अपने मोढियां दे उत्ते चुकिया है। जिवें टटीरी नूं भुलेखा लग जाता है, वो मुद्दी पै जाती है तो सीधी नहीं होंदी। तो किसी ने पूछा भैणे तो इदां क्यों पई है? कहंदी आकाश थमिया होया है कबलियां गल्लां। वो की कहंदी है? कहंदी आकाश थमिया गया, क्यों? किते डिग ना पवे। साडे वर्गियां नूं भी भुलेखा कि शायद सिक्खी तो साडे सिर दे उत्ते ही है, ते जे असीं ना हुंदे ते सिक्खी मर जानी सी। कि साडे तो पहलां सिक्खी नहीं सी? एक एडा हंकार, एक एडा फतूर है साडे मन अंदर, केडा भरम पाल के रखिया है। हाँ कोई सच बोलता सत्कार जरूर है, पर यदा मतलब यह नहीं कि असीं गुरु तो भी उच्ची पदवी उसनूं दे दईए। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, कोई नाम की गल सुना देवे, वो साडे मन अंदर मिठा लगता है, उसका सत्कार है। पर एक गल चेता रखियो, कोई ये ना समझे कि वो बंदा रब दे तुल हो गया है। जीवन है, जीवन के अंदर कुछ भी हो सकता है। मेरे मालक जी साडे भरम नूं दूर करते हैं। पातशाह जी आखते हैं कि नाम संग जिसका मन मान्या, सब तो बेसिक गल है। रब अजे बड़ी दूर है, पहला सानू पता तो चले ना कि रब मिलेगा किवें। फिर बेनती नूं ध्यान नाल समझियो जे कि रब नूं प्राप्त करने लई सानू ये तो पता होना चाहिए कि साधन किहड़ा है। तुहानूं कोई कह दे जी फलानी थां दे उत्ते जाना, तुहानूं ये तो क्लीयर होवे ना कि जाना किहदे उत्ते चढ़ के है। मंजिल तो बहुत दूर है, पर यह भी तो क्लीयर होवे ना कि बस ते जाना, अपनी कन्वेंस ते जाना है, रेल गड्डी ते जाना है, जहाज दे उत्ते जाना है। सानू तो यही नहीं क्लीयर। बस रौला पाया कि रब नूं प्राप्त करना, रब नूं प्राप्त करना। मार्ग साडा क्लीयर कोई नहीं, गुरमत दा साडे कोल मार्ग कोई नहीं। ते जो मार्ग जो असी मार्ग समझ के बैठे हाँ, वो मार्ग वहमां भरमां दे नाल भरिया पिया। सच्चे सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी आखते हैं कि नाम संग जिसका
ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, पूछत है पथक तय मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਤੈ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਦੱਸੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ? ਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਟਕੀ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਲਾ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਬਗੈਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਕਵੰਜ, ਜਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਨਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਨਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਨ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸੇ ਗਣੀ ਤਨੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਨੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਧਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ। ਛੀਪਰੋ ਕੌਣ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੀਪਰੋ ਆਖਿਆ। ਛੀਪਰੋ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿੰਬਾ। ਸ਼ਿੰਬਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟ, ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਡ ਦਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲੱਖੀਣਾ। ਬੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ, ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਕੇ ਨੇ, ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਜੀ ਜਾਪਦੀ। ਵੇਖ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਉ ਸੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਦਬ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਉਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੱਡੀ ਨੇ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਸੀ, ਲੋਭ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ, 4 ਛੇਲੜੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ? ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਨ ਆ ਕੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਵੈਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਦਬੇ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਬੇ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੰਮ। ਇਹ ਚੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਈਮਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?
ईमान का नहीं ना पता चल गया ईमान मर गया है, ये तो फिर सियाने कहते जां ते वाह पिया जानी है जां राह पिया जानी है, ये तो बाद च पता लगता है ना। इस करके साडे वर्गे ईमान मार लेंदे ने, शरीर नहीं मारते, शरीर दियां इच्छा नहीं मारते, ईमान मार लेंदे ने, सच मार लेंदे ने कि झूठ बोल के जे चार धेले वध जुड़ते हैं तो जोड़ लो बस शरीर नूं सुख तो मिलेगा ना। वो कहते नहीं असी सच नहीं मारिया, असी रब ही मार दिता है, असी रब मारिया है। तो भगत रविदास जी वो कहते नहीं, मैं केवल मरे हुए पशुओं का चम लाउना हाँ, मैं जिउंदे जी बंदियां का चम लाउना छड्ड दिता है। गज के आखो सतनाम। ये भगत रविदास जी की बंदगी है। असी तो मोयां दे विचों भी कुछ ना कुछ कढ़ते हैं। डॉक्टर देखा ये 2017 के अंदर दी ये शायद घटना है। अमृतसर का एक बेचारा नौजवान लड़का ऑपरेशन करान गया, डॉक्टर ने किडनी कढ़ ली ओदी। लो रब दा नाम। बंदे दे अंदर एडा लोभ लालच एडी तमा बंदे दे अंदर। एक ज्ञानवान पुरख होके, एक सूझवान मनुख होके, इहदा मतलब यह है कि ज्ञान जिहड़ा कि वह भी तुहाडे अंदर नूं समझा नहीं सकदा जदों तक ज्ञान दे विच गुरु ना आवे, उदों तक तुहाडे उत्ते बख्शिश नहीं हो सकती। प्रगट हुआ साध संगत दर्शन पाया। भगत जी ने अणख गैरत दे उत्ते जिउंदे जी परमात्मा की भगती की, सतसंगत की, ते भगत रविदास जी ने भी रब दे दीदार हो गए, दर्शन हो गए। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया। भगत सैन जी वो बेचारे सेवा करया करते सन, सारे मातड़ सन बेचारे, सेवा करके अपनी जिंदगी का बसर करया करते सन। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, उन्हां दे मन अंदर भी वाहिगुरु परमात्मा वस गए। भगतां मैं गणिया, उन्हां दी भी गिणती फिर भगतां दे विच होण लगी। ये विध सुन के जट रो, इस विधि नूं सुन के भगत धन्ना जी उठ भगती लागा। उठ के इन्हां ने भगती की। मिले प्रतख गोसाइयां धन्ना वडभागा। भगत धन्ना जी नूं प्रतख रूप दे विच परमेश्वर मिल गए, वाहिगुरु मिल गए, ते भगत धन्ना जी वड्डियां भागां वाले बन गए। भगत